Hello, dear students. I am Dr. Mahesh Naikes. In this class, we are discussing Lajwanti, the story, and this is class 4 of this Lajwanti. And of course, this is the last class of this story written by Rajinder Singh Bedi. In the last class, we learned Sundarlal's speech about the Ram Raja and the injustice done to Sita by Sri Rama. Dear students, Sundarlal makes a long speech how Rama did injustice to Sita by sending her out of the palace after listening to the words of a washerman. Lalchand's sudden entry and news about Lajo. Lalchand enters in a hurry and he tells that he saw Lajo at the Wagha border. Yes, and at the Wagha border, Pakistanis returned 16 of our women and took back 16 of theirs. That means they returned 16 Hindu women and took back 16 Muslim women. And finally, Sundarlal goes there, of course, to the police station and he finds her Lajo. And when he looked at her, Lajo was shaking like a peepal tree when wind blows. If we look at the learning objectives, this class has four learning objectives. The first one is to make the students understand Sundarlal's thoughts when he sees Lajo. Okay, that means Sundarlal thinks about Lajo. Okay, that you will definitely know what are his thoughts to make you know Sundarlal's treatment of Lajo after her return. Yes, finally Lajo returns and goes with Sundarlal to their home. And now in this class we'll be discussing how Sundarlal treats her to make you able to interpret Lajo's thoughts about Sundarlal. Look at this. Lajo also thinks about Sundarlal's treatment after her return and to enable you comprehend the content of this section of the story. And of course, after the completion of this section of the story, you will understand the complete story. Yes, we stopped in the last class where Sundarlal and Lajwanti they face each other, and Sundarlal just looks her from the top to the down. ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡ್ತಾನೆ ಲಜವಂತಿಯನ್ನ ಎದುರು ಇಬ್ರು ಸಹ ಎದುರಿಗೆ ನಿಂತಾಗ ಎದುರು ಬದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಓಕೆ ದೇ ಆರ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಈಚ್ ಅದರ್ Lajwanti carried dupatta worn by Muslim women. Yes, Lajwanti had a dupatta worn by Muslim women. ಓಕೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆಯರು ಧರಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ದುಪ್ಪಟ್ಟವನ್ನು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಳ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯ ದುಪ್ಪಟ್ಟವನ್ನು ಲಜವಂತಿ ಹೊಂದಿರ್ತಾಳೆ ಅಂಡ್ ಈವನ್ ಶಿ wrapped ದಿಸ್ ದುಪ್ಪಟ್ಟ ಅರೌಂಡ್ ಹರ್ ಹೆಡ್ ಅದನ್ನು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ವಿಮೆನ್ ಜನರಲಿ do. That means her dress now is in Muslim style. In Muslim style, Sundarlal was upset by the fact that Lajo looked healthier than before. Look at this. Of course, Sundarlal was upset by her look in a Muslim attire, but he is also upset to see her. She looked healthier than before. Even her complexion was fair. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಈವನ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಪುಟ್ ಸಮ್ ವೆಯ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತೂಕನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಬಣ್ಣನೂ ಬದಲಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಪ್ಪಗಿದ್ದವಳು ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೇರ್ ಕಲರ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ನೋ ದಿಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೇಡ್ ಹಿಮ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಓಕೆ ಇದರಿಂದ ಅವನು ತುಂಬ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಓಕೆ and he thinks of course he has sworn okay he will not say anything to Lajwanti when she returns or when he ಫೈಂಡ್ಸ್ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದರೆ ನಾನು ಲಜವಂತಿಗೆ ಏನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಏನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಬಟ್ ಹಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅವನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ದೇರ್ ಓಕೆ ವೈ ಶಿ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್
ಅಲ್ಲಿ ಅವಳು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಇದ್ದಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಯಾಕೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದು, ಯಾಕಂದರೆ ಅವಳನ್ನ ನೋಡಿದರೆ ಅವಳು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಇದ್ಲು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಾಳೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲರು ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ, ಹಾಗೆ ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಹೆಲ್ದಿಯರ್, ಓಕೆ, ತುಂಬ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಸಹ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಎಸ್, ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಪುಟ್ ಆನ್ ಸಮ್ weight, ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಫೇರರ್ ಅಂಡ್ ಶಿ ಈಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಹೆಲ್ದಿ. ಸೊ ಹಿ ಥಿಂಕ್ಸ್ ಇಫ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ದೇರ್ ವೈ ಶುಡ್ ಶಿ ರಿಟರ್ನ್, ಯಾಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಇಸ್ ಥಾಟ್, ಹ್ಯಾಡ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪೆಲ್ಡ್ ಹರ್ ಟು ಕಮ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಹರ್ ವಿಲ್? Okay, I mean, even though if she did not want to come here, had the government compelled her to go to India, ಅಂದರೆ ಅವಳಿಗೆ ಬರಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ದಿದ್ರು ಸಹ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸರ್ಕಾರ ಏನಾದ್ರೂ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿದೆಯಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅನುಮಾನ ಅವನಲ್ಲಿ ಮೂಡುತ್ತೆ. Right, there were many men at the police station and they were refusing to take back their women. Yes, Sundarlal ಆಲೋಚನೆ ಈ ರೀತಿ ಆದರೆ there were many men, okay, ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇರೆ ಗಂಡಸರು ಸಹ ಇದ್ರು. And these men, okay, at the police station, they were refusing to take back their women. They were not ready to take back their women, many men, okay, even they were calling them as sluts. Okay, we don't accept these sluts leftovers by Pakistanis. ಅಂದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದವರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಡರ್ಟಿ ವಿಮೆನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕರ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ವಾಪಸ್ ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಗಲಾಟೆ ಸಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹತ್ರ. Sundarlal overcame his revulsion. Okay, one side, Sundarlal and Lajo are facing each other, and Sundarlal is thinking about her. And on the other side, many people, especially men, were not ready to accept their women, condemning them in many ways. Yes, finally Sundarlal overcame his revulsion. His revulsion is feeling of disgust. Revulsion is feeling of disgust. ಏನೋ ಒಂಥರ ಅಸಹ್ಯ ಭಾವನೆ ಅಂತ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಗಸ್ಟ್ ಇಂದ ಹಿ ಓವರ್ಕೇಮ್, ಅದರಿಂದ ಹೊರಬರ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ನೌ ಹಿ ಕಮ್ಸ್ ಟು ರಿಯಾಲಿಟಿ, ರೈಟ್, ವಾಸ್ತವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾನೆ. Of course, there were many people, and even the people or the office bearers of that rehabilitation of hearts committee are also there. Okay, ಅವರು ಸಹ ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ಕಮಿಟಿಗೆ ಸೇರಿದಂಥರು. And through the babble of speeches and slogans, Sundarlal and Lajo proceeded to their home. Yes, babble means confused murmur. ಗಲಾಟೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನ ಸ್ಲೋಗನ್ ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೂ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್? ನೇಕಿರಾಮ್ and Kalka Prasad. Nekiram, the old clerk. Nekiram, the old clerk, and Kalka Prasad, lawyer. Okay, we know him already. Of course, both these fellows. And these people are speaking, and the other people are also shouting slogans. ಈ ರೀತಿ ಗಲಾಟೆ ಗದ್ದಲದ ನಡುವೆ Sundarlal and Lajo proceeded to their home. ಮನೆ ಕಡೆ ನಡೀತಾರೆ. They walk towards their home. And this scene, the writer says that it looks like a reenactment of a scene which happened thousands of years ago. ಈ ಏನು ಲಾಜೋ ಮತ್ತು ಸುಂದರ್ಲಾಲ್ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ದಿನಗಳ ನಂತರ, ಈ ಸೀನು, ಈ ದೃಶ್ಯ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಒಂದು ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ರೈಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಿಚ್ ಸೀನ್ ವಾಸ್ ದಟ್ ಅಂದರೆ ದ ಸೀನ್ ಆಫ್ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಅಂಡ್ ಸೀತಾ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ಟು ಅಯೋಧ್ಯ ಆಫ್ಟರ್ ದೇರ್ ಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸೈಲ್. ಏನು 14 ವರ್ಷ ವನವಾಸ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಸೀತಾ, ಆ ವನವಾಸವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಅರಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ದೃಶ್ಯವನ್ನ ಇದು ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ರೈಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಅಯೋಧ್ಯ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್, okay, they lit lamps on the ways and many people talked about this innocent couples and their hardships. Okay, ಆ ಮುಗ್ಧ ದಂಪತಿಯ ಮತ್ತು ಅವರು ಪಟ್ಟಂತಹ ನೋವು ಕಷ್ಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜನ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಐ ಮೀನ್ ಶ್ರೀರಾಮ ಮತ್ತು ಸೀತೆ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದಾಗ ಆ ಸೀನನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ದ ರೈಟರ್ ಸೇಸ್. ರೈಟ್, Sundarlal continued to work with the rehabilitation committee with the same zeal after Lajo's return. Okay, Sundarlal did not stop his work okay, after her return. Excuse me. Right. So with the same zeal, with the same enthusiasm, he continues working with this ಕಮಿಟಿ. ಏನೋ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಲು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನು ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಮುಗಿತು ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಆ ಕಮಿಟಿ ಜೊತೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸುಂದರ್ಲಾಲ್. There were many who were angry with the turn of events. Many people were not happy about
ವಾಟ್ ಎವರ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್ ದೆನ್ ಏನೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಮ್ ಮೆನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್ ದೇರ್ ವಿಮೆನ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದೇರ್ ಹೋಮ್ ಅಂಡ್ ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಟಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಹೋಮ್ಸ್, ವಾಪಸ್ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಮತ್ತೆ ಏನು ಸಾಂಸಾರಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಅಥವಾ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಭಾಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಒನ್ ವಿಡೋ ಅಟ್ ಹೌಸ್ ನಂಬರ್ 414, ಓಕೆ 414 ಮನೆ ನಂಬರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ವಿಡೋ, ಒಬ್ಬ ವಿಧವೆಯು ಸಹ ಈವನ್ ಶಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ನಿಯರ್ ಟು ಲಜವಂತಿಸ್ ಹೋಮ್, ಲಜವಂತಿ ಮನೆ ಬಳಿ ಸುತ್ತಲೂ ಸಹ ಸುಳಿಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತೆ, ದಟ್ ವಿಡೋ ಆಫ್ ಹೌಸ್ ನಂಬರ್ 414. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ವರ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ದೀಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ಸ್, ಭಾಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಇದು ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಕರ್ಕೊಳ್ಳೋದು. But Sundarlal had nothing but contempt for these people. Look at this. Sundarlal did not care about the reaction of these people. ಇಂಥವರ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸುಂದರ್ಲಾಲ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಹಿ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಕಂಟೆಂಪ್ಟ್, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮನೋಭಾವನ ಹೊಂದಿದ್ದ. ಅವ್ರೇನಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಟ್ಟಾರೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ನಾನು ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ರಾಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೈ ವೈಫ್ ಟು ಮೈ ಹೋಮ್, ಲೆಟ್ ದ people think in their own ways. Okay, he neglected the reactions or responses of such people who were against these kinds of things done by the committee or such people. Right, after her arrival or after her return, Sundarlal addressed Lajo as a goddess, Devi. Okay, Sundarlal used to say her Devi. He installed a living idol in the sanctum sanctorium, okay, in the innermost sanctum ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಒಬ್ಬ ದೇವರ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಅಥವಾ ದೇವತೆಯ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ನಾವು ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಸುಂದರ್ಲಾಲು ಲಾಜೋಳನ್ನ ತನ್ನ ಹೃದಯದ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿದ್ದ. ಲಿವಿಂಗ್ ಐಡಲ್, ಜೀವಂತ ವಿಗ್ರಹವನ್ನ ಅನ್ನೋದನ್ನ ರೈಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸುಂದರ್ಲಾಲ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಿವನ್ ಲಾಜೋ ಎ ಪೊಸಿಷನ್ ಆರ್ ಎ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಎ ಗಾಡೆಸ್, ದೇವತೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ, ದೇವತೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ಓಕೆ, ದ ಟೆಂಪಲ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಒನ್ಸ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ನೌ ಈಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಲಾಫ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಟೆಂಪಲ್, ತನ್ನ ಏನು ಮನೇನ, ಟೆಂಪಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಸ್ ಹೌಸ್, ಓಕೆ, ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಎಂಟಿ, ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಸೈಲೆಂಟ್, ತುಂಬ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಂತಹ ಟೆಂಪಲ್ಲು, ತನ್ನ ಮನೆ ಈಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಲಾಫ್ಟರ್ ಆಫ್ ಲಜವಂತಿ, ಲಜವಂತಿಯ ನಗುವಿನಿಂದ ಈಗ ತುಂಬ ಹೋಗಿದೆ ತನ್ನ ದೇವಾಲಯ, ತನ್ನ ಮನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ. ಗುಡ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಓಕೆ, what is this a problem? No. Okay, let me minimize it. Okay. What is this happening? Just a minute, dear students. Right, we are back. Good. So Lajo responded to the affection and began to open up. She began to open up. That means she began to, just like a Lajwanti, okay, the leaf, it reopens, unfurls after the touch. ಅಂದರೆ ಲಜವಂತಿ ಗಿಡವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ಮುದುರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ರಿಓಪನ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಅದು ಓಪನ್ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ Lajo responded to the affection and began to open it. Of course, she was deliriously happy ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತುಂಬ ವೈಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಹ್ಯಾಪಿ, ತುಂಬ ಖುಷಿ, ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತನ್ನ ಗಂಡ ತನಗೆ ಏನು ಬೈತಾ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಹೊಡಿತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅವಳು ಗಮನಿಸ್ತಾಳೆ. But she wanted to tell him of her experiences and by her tears wash away her sins. Yeah, she had a longing to tell what all happened when she was abducted before her return. Okay, after her abduction and before her return. But okay, and she wanted to wash away her sins by her tears. ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಅಪಹರಣ ಆದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಅಪಹರಣದಿಂದ ವಾಪಸ್ಸು ಬರೋವರೆಗೂ ಏನೆಲ್ಲ ಸಂಭವಿಸ್ತಲ್ಲ, ನಡೀತಲ್ಲ, ಘಟಿಸ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಸುಂದರ್ಲಾಲ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ತನ್ನ ಒಂದು ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು, ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ದ ರೈಟರ್ ಸೇಸ್ ಸಿನ್ಸ್, ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಶೂರ್ ವಾಟ್ ಸಿನ್ಸ್ she committed, okay, but she wanted to tell whatever all happened to her husband. ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಏನೆಲ್ಲ ನಡೀತು ಅಂತ ಅವಳ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. But okay, I mean, he was not ready to listen to his
okay, I mean her words. ಆದರೆ he was not ready to listen to her words. ಅವಳು ಹೇಳೋದನ್ನು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸುಂದರ್ಲಾಲು ರೆಡಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. But only on her first day of her arrival, Sundarlal had asked Lajwanti about her black days. Okay, on her arrival, only on the first day, he had asked her about her ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡೇಸ್, ಆ ಕರಾಳ ದಿವಸಗಳು, ಕಪ್ಪು ದಿನಗಳು ಇದ್ವಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಅವಳು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ಲಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ, ಆ ದಿವಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲನೇ ದಿವಸ ಮಾತ್ರ ಸುಂದರ್ಲಾಲ್ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿರ್ತಾನೆ. ಅದು ಇನ್ ಎ ಮೈಲ್ಡ್ ವಾಯ್ಸ್, ಮೈಲ್ಡ್ ಟೋನ್. ಎಸ್, ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಹರ್, ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ದ? ಹೂ ವಾಸ್ ಹಿ, ಓಕೆ, ಯಾರು ಅವನು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ಶಿ ಲೋವರ್ಡ್ ಹರ್ ಐಸ್ ಅಂಡ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಹಿಸ್ ನೇಮ್, ಅಬ್ಡಕ್ಟರ್ಸ್ ನೇಮ್, ಜುಮ್ಮಾ. ಅವನು ಜುಮ್ಮಾ. That means she was with Jumma when she was in Pakistan. A second question comes from Sundarlal. Was he good to you? Was he good to you? ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯನಾಗಿದ್ದವನು, ಏನು ತೊಂದರೆ ಕೊಡಲಿಲ್ವಾ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ. And she says, yes, he was good. ಹೌದು, ಅವನು ಒಳ್ಳೆಯವನು ಅಂತ she responds. Didn't he beat you? Okay, didn't he beat you? ನಿನ್ನನ್ನು ಹೊಡೆದಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. No, he was good. He didn't beat her. ಇಲ್ಲ, ಅವನು ಒಳ್ಳೆಯವನು, ನನಗೆ ಹೊಡಿಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. And but she adds that okay, she adds that he did not beat me, but I was terrified of him. ಅಂದರೆ ಅವನು ಹೊಡಿಲಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಹೊಡಿತಾ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವನನ್ನು ಕಂಡು ನನಗೆ ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. But you beat me, but I was not afraid of you. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್. ಆದರೆ ನೀನು ನನಗೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದೆ, ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಕಂಡು ನನಗೆ ಭಯ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಶಿ, ಓಕೆ, ಇನ್ ಅನ್ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ವಾಯ್ಸ್ ಶಿ ಸೇಸ್, ಹಿಯರ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಯು ವೋಂಟ್ ಬೀಟ್ ಮೀ, ವಿಲ್ ಯು? ಇನ್ಮೇಲಿಂದ ನೀನು ನನಗೆ ಹೊಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಹೊಡಿತೀಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾಳೆ ಆ ಒಂದು ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ವಾಯ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಮೇಕ್ ಸುಂದರ್ಲಾಲ್ shed tears. ಅವನ his eyes were brimmed with tears. ತನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, he says, no ದೇವಿ, I won't beat you. ಇಲ್ಲ ದೇವಿ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಇನ್ಮೇಲಿಂದ ಹೊಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್ ದೇವಿ, ಓಕೆ, ಲಾಜೋ ಪಾಂಡೆಡ್ ಓವರ್ ದ ವರ್ಡ್ ದೇವಿ. ಏನು ನನ್ನ ದೇವಿ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ನಾನು ಬಂದ ದಿವಸದಿಂದಲೂ, ಏನು ದೇವಿ ಅಂದರೆ ಅನ್ನೋ ಈ ದೇವಿ ಅನ್ನೋ ಪದದ ಅರ್ಥದ ಬಗ್ಗೆ ಲಜವಂತಿ ತುಂಬ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಶಿ ಪಾಂಡರ್ಸ್ ಓವರ್, ಶಿ ಥಿಂಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್, ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್. Yes, she wanted to tell him everything, but he stopped her. Look at this, she wanted to tell him everything. ಎಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, but he stopped her. At night, okay, she used to look at him. She used to gaze at him. And when she was caught doing so, she had no explanation why she was looking at him like that. ಅಂದರೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ತಾನೊಬ್ಬಳೇ ಎದ್ದು ತನ್ನ ಗಂಡನ ಕಡೆನೇ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ಲಂತೆ, ದಿಟ್ಟಿಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಗಂಡ ಏನಾದ್ರು ತಕ್ಷಣ ಇವನ ಕಡೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಳಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ತಾನು ಏನಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೊರಟ್ರೆ ಸುಂದರ್ಲಾಲ್ ಅವಳಿಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಹರ್ ಕಂಡೀಷನ್. But yes, if the social system refuses to give an honored place to women like Lajwanti, it only harms society. Yes, here Sundarlal tries to bring Lajwanti out of her guilty consciousness if she feels. ಅಂದರೆ ಲಜ್ವಂತಿಗೆ ಏನಾದರೂ ತಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ನೇನೋ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಡನ್ ಎನಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ಎನಿ ಗಿಲ್ಟ್, ಬಟ್ ಹಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಹರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಶೈನೆಸ್, or if she feels that she has committed any sin or mistake, okay, he wanted to bring her back from ಥಾಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದೀಸ್. ಈ ರೀತಿ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಂದ ಸುಂದರ್ಲಾಲು ಲಜವಂತಿನ ಹೊರಗೆ ತರುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಸೊ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ಓಕೆ, ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಓಕೆ ಟು ಬ್ಲೇಮ್, ನಾಟ್ ವಿಮೆನ್ ಲೈಕ್ ಲಜವಂತಿ. ಅಂದರೆ ಲಜವಂತಿ ಥರ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಫ್ ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರೆಫ್ಯೂಸಸ್ ಟು ಗಿವ್ ಆನರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ವುಮೆನ್ ಲೈಕ್ ಲಜವಂತಿ, okay, it doesn't harm such women, but it harms the society only. ಅಂತ ಲಜ್ವಂತಿ ಥರ ಮಹಿಳೆಯರು ಅಂದರೆ ಏನು, ಅಬ್ಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಅಪಹರಣಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ರಲ್ಲ, ಅಂಥ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಮಾಜ ಗೌರವನ ಕೊಡದೇ ಇದ್ರೆ ಅದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಷ್ಟನೇ ಹೊರತು ಅಂಥ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಒಪಿನಿಯನ್ನು ಸುಂದರ್ಲಾಲ್ ಆಗಿತ್ತು.
Yes, but anyhow, he did not allow Lajwanti to tell her experiences after her abduction and before her return. So Lajwanti's secret remained locked in her heart. Okay, the secret or the words she wanted to pour out, they remained locked in her heart as secret. ಅದು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಲಜವಂತಿಯ ಹೃದಯದಲ್ಲೇ ಅವು ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಆ ಪದಗಳು ಹೊರಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶನೇ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಸುಂದರ್ಲಾಲ್. Yes, anyhow, she was blissfully happy. She was blissfully happy. ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತಾಳೆ. ಆದರೆ she had a disbelief whether this happiness lasts long. ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಕೊನೆವರೆಗೂ ಇರುತ್ತಾ ಅನ್ನೋ ಅನುಮಾನ ಅವಳಿಗೆ ಈಗ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಮೆನಿ ಡೇಸ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ. ಬಹಳಷ್ಟು ದಿನಗಳು ಹೀಗೆ ಕಳೆದ್ಬೋದು ಮೀನ್ಸ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಇನ್ ಎ ಡಿಸ್ಬಿಲೀಫ್ ವೆದರ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಲಾಂಗ್. ನೌ ಸಸ್ಪಿಷನ್ ಟುಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಜಾಯ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಜಾಯ್ ಸಸ್ಪಿಷನ್ ಕೇಮ್. ಅಂದರೆ ಈಗ ಸಂತೋಷದ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಸಂತೋಷ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನ ಅನ್ನೋದು ಬಂದು ಕೂತು ಬಿಡುತ್ತೆ. The place of joy was taken by suspicion. That means now Lajwanti lost her peacefulness, and joy and happiness and suspicion started to fill her heart and mind, of course. Right? She wanted Sundarlal, him, to be the same old Sundarlal. She did not want him so considerate. ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕನ್ಸಿಡರೇಟ್ ಆಗಿ ತುಂಬ ಕನ್ಸರ್ನ್ ತೋರಿಸುವಂತಹ ಸುಂದರ್ಲಾಲ್ ಅವಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ದ ಸೇಮ್ ಓಲ್ಡ್ ಸುಂದರ್ಲಾಲ್ ಹೂ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಟು ಬೀಟ್ ಹರ್, ಹೂ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಟು ಅಪೀಸ್ ಹರ್ ವಿತ್ ಎ ರ್ಯಾಡಿಶ್ ಇಫ್ ಶಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ರೈಟರ್. ಅಂದರೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ನಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಸ್ತುವನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ರೀತಿಯ ವಸ್ತುವನ್ನು, ಕಡಿಮೆ ದರ್ಜೆಯ ವಸ್ತುವನ್ನು ತಂದು ಕೊಟ್ಟು ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸ್ತಿದ್ನಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿಯ ಸುಂದರ್ಲಾಲು ಅವಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈ ಹೊಸ ಸುಂದರ್ಲಾಲು, ಈ ಹೊಸ ಅವತಾರದ ಸುಂದರ್ಲಾಲ್ ಅವಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ರೈಟರ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ, ಔಟ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಹರ್ ಓನ್ ಥಾಟ್. Sundarlal made her feel like something fragile, like glass which breaks even with the slightest touch, which splinters with even a slightest touch. ಅಂದರೆ ಗಾಜು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಗಾಜನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮುಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಅಲ್ಲಾಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದರೂ ಸಹ ಮುರಿದು ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಈಗ ಲಾಜೋಳ ಮನಸ್ಸು ಅಥವಾ ಲಾಜೋ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಂದರ್ಲಾಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಸ್ ಹರ್. ಅಥವಾ ಈಗ ಲಾಜೋಗೆ ಹಾಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ತಾನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಡೆಲಿಕೇಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ನಾ, ಫ್ರೆಜಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ನಾ ಅಂತ ಲಾಜೋಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸುಂದರ್ಲಾಲ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಹರ್ ಆರ್ ಹಿ ಮೇಡ್ ಹರ್ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಫ್ರೆಜೈಲ್ ಲೈಕ್ ಗ್ಲಾಸ್. ಅಷ್ಟೊಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೀತಿಯ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಲಾಜೋಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. Right, Lajo took to gazing at herself in the mirror. Look at this. Now, Lajo started to gaze at herself in the mirror. She stood before the mirror. She looked at herself, her image. And now she started to doubt whether the image in the mirror is her own. Okay. ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಇಮೇಜ್ ಅಲ್ಲಿರೋದು, ನಾನೇನಾ ಮಿರರ್ ಅಲ್ಲಿರೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯಿತು. ಈವನ್ ಹರ್ ಬಾಡಿ ಫಾರ್ ಹರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಹರ್. ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ದೇಹ, ತನ್ನದೇ ದೇಹ ನನಗೆ ಸೇರಿದ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅವಳಿಗೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಸುಂದರ್ಲಾಲ್ ಓಕೆ, ಹಿ ಮೇಡ್ ಹರ್ ಥಿಂಕ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಅಂದರೆ ಸುಂದರ್ಲಾಲ್ನ ನಡವಳಿಕೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಅವಳಿಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. For herself, her body remains a stranger, an alien. ಹೊಸಬರ ಥರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ದೇಹ. She had been rehabilitated but not accepted. Look at this statement, my dear students. She had been rehabilitated. ಅವಳಿಗೆ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು. She had been rehabilitated. She was brought back at home, okay, to home. ಅವಳನ್ನು ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದರು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸವಲತ್ತನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು. But she was not accepted. ಆದರೆ ಅವಳನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಯಾರು? ಸುಂದರ್ಲಾಲ್. Yes, what is the difference between rehabilitation and acceptance? So rehabilitation ಅಂದರೆ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಡೋದು. ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಊಟಕ್ಕೆ ಇಲ್ದಿರೋರಿಗೆ ಅಥವಾ ಆಶ್ರಯ ಇಲ್ದಿರೋರಿಗೆ ಆಶ್ರಯನ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಊಟ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಪುನರ್ವಸತಿ. ಬಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್, ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಸಮ್ಮತಿಸೋದು. ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್
Here she was not accepted as a wife by Sundarlal. ಸುಂದರ್ಲಾಲು ಲಾಜೋಳನ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ, ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ, ಗಾಡೆಸ್ ಅಂತಲೂ ಸಹ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಆದರೆ ವೈಫ್ ಆಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ಎ ಪರ್ಸನ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಎ ವೈಫ್, ಆಸ್ ಗಾಡೆಸ್ ಆರ್ ವೈಫ್. ಓಕೆ, ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಗಾಡೆಸ್ ಆಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. I hope you understand the difference between these two terms, goddess and wife. Sundarlal treated Lajwanti now after her return as goddess, but he did not treat her as a wife. Yes, but Sundarlal still went out with the morning procession, but he did not stop doing his committee work. ಪ್ರೊಸೆಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ, ಕಮಿಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿ ವಾಸ್ ಅಡ್ಹರ್ಡ್ ಟು ದ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಮಿಟಿ. ಆ ಕಮಿಟಿಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಬದ್ಧನಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ, ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇಲ್ಲಿ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಅಟ್ ಹೋಮ್ ಲಾಜೋ ಡ್ರ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಹರ್ tired body. Look at this, her tired body. Now her body is tired not because of physical tiredness, her mental tiredness. ಇಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಟೈರ್ಡ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲ, ಮೆಂಟಲ್, ಮಾನಸಿಕ ಒಂದು ಬಳಲಿಕೆ. ಯಾಕೆ? ಆಲೋಚನೆ ಥಾಟ್ಸ್. ವಾಟ್ ಥಾಟ್ಸ್? ಬಿಕಾಸ್ Sundarlal was not treating her as a wife, but he was treating her as a goddess. Yes, she was not happy because Sundarlal ill-treated her, because Sundarlal treated her too well. Look at this. Sundarlalu ತನ್ನನ್ನು ಮತ್ತೆ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಟು ಇಲ್ ಟ್ರೀಟರ್, ಮೊದಲು ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವಳು ದುಃಖ ಪಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದಾನಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರದಿಂದ ದುಃಖ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಓಕೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಶಿ ವಾಂಟೆಡ್ Sundarlal to treat her as a wife but not as goddess. ತನ್ನನ್ನು ದೇವತೆಯಾಗಿ ಸುಂದರ್ಲಾಲ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಅವಳಿಗೆ ಬೇಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಗಂಡ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಯಾವ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾನೋ ಆ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಅವಳಿಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಲಾಜೋಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶಿ ಈಸ್ ಟಯರ್ಡ್. With her tired body, she dragged herself to the window and would hear the song which nobody understood ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ರೈಟರ್. ಎಸ್, ಕಿಟಕಿ ಹತ್ರ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದು, ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಲಜ್ವಂತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಹಾಡು, ಆ ಹಾಡನ್ನು ಪ್ರೊಸೆಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವಳು ಹಾಗೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಅದು ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿತ್ತೋ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ರೈಟರ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ಓಕೆ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ends. Let us see how can we conclude. ಹೇಗೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿಗೊಳಿಸಬಹುದು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, the important thoughts from the story. This story focuses on the plight of the abducted women at the time of partition. ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಪಹರಣಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಮಹಿಳೆಯರ ನೋವನ್ನ, ಅವರ ದುಃಖವನ್ನ, ಅವರ ಸಂಕಟವನ್ನ, ಅವರ ವೇದನೆಯನ್ನ, ಅವರ ಮನೋವ್ಯಥೆಯನ್ನ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳೋದು ನಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. Many women were rehabilitated but not accepted. Look at this, many women were rehabilitated but not accepted. Now you know the difference between rehabilitation and acceptance. ಓಕೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅವರನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಸಹೋದರಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಸಹ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ. Sundarlal also rehabilitated Lajo but not accepted her. Look at this. So in the beginning, Sundarlal was encouraging other men to accept their wives, and he was also telling, he would like to become a model to other men. If she finds his Lajo back treating her well, ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ನನಗೆ ವಾಪಸ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ನಾನು ಅವಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಬೇರೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಲೋಚನೆ ಸಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ವೆನ್ he finds Lajo, look at the way he treats her. Of course, he is treating her as goddess, but the writer's point of view is we have to think. But Lajo is not happy with Sundarlal's treatment. Lajo Sundarlal ತನ್ನನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂತೋಷವನ್ನ ಅವಳು ಪಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅವಳಿಗೆ ದುಃಖವಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ?
Okay, we have to think Sundarlal's treatment, Lajo as goddess, how far it is right. Okay, we have to think, my dear students. Sundarlal gave his wife the position of a goddess and not a wife. Okay, right. But Lajwanti wanted a position of a wife. Yes, the story depicts the longing and anguish of Lajwanti and such women. Okay, ಲಜ್ವಂತಿ ಮತ್ತು ಲಜ್ವಂತಿ ತರ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಹಿಳೆಯರ ನೋವನ್ನ, ಅವರ ವೇದನೆಯನ್ನ, ಅವರ ಉದ್ದೇಶವನ್ನ, ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಗಂಡ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಮನೆಯ ಇತರ ಸದಸ್ಯರು ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಆ ಮಹಿಳೆಯರು ಅವರ ಮನಸ್ಸನ್ನ. ದಿಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ರಿವೀಲ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮ್ಯಾನರ್. Then, what are the learning outcomes of this class? Yes, the students understand Sundarlal's thoughts when he sees Lajo. Okay, how he thinks Lajo when he sees. Okay, you know very well now. You know Sundarlal's treatment of Lajo after her return. Okay, Sundarlal's treatment of Lajo after her return. Now you are able to interpret Lajo's thoughts about Sundarlal. Lajo's thoughts about Sundarlal. Okay, how Lajo thought about Sundarlal and his treatment. And of course, now you comprehend the whole story. Okay, dear students, now let us look at 5 multiple choice questions, and the first multiple choice question comes for you. Right? Okay. Yes, Sundarlal was upset by the fact that option A, Lajo shook like a paper leaf. He could not beat her. Lajo looked healthier than before. He was not ready to take her home. Yes, he was upset by the fact that, yes, think about the right option. And of course, you are right. Option C, Lajo looked healthier than before. That is why he was upset. Question number 2. Nekiram was a petition writer, lawyer, president, old clerk. Yes, Nekiram. Good. Fine. And here is the answer, old clerk. Okay. Good. Question number 3. Which of the statement is not true? Not true. Okay. Yes, the first one is Sundarlal called Lajo by her name after her return. Lajo responded to the affection and began to open up. Lajo wanted to tell Sundarlal of her experiences. Sundarlal continued to work with the Rehabilitation of Hearts Committee with the same zeal after Lajo's return, which is not true. 3 statements are true, 1 is not true. You have to find which one is not true among these 4. Yes, good. And here is the answer. Answer A. Sundarlal called Lajo by her name after her return. No, he did not call Lajo by her name. Lajo ಹೆಸರನ್ನ ಲಜವಂತಿಯನ ಹೆಸರನ್ನ ಅವನು ಕರೀಲಿಲ್ಲ, ದೇವಿ ದೇವಿ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದ. Lajo ಅಂತ ಕರೀಲಿಲ್ಲ ಅವಳು ವಾಪಸ್ ಬಂದ ನಂತರ. Question number 4. With whom was Lajwanti in Pakistan? Right. 4 names. A. Munna, B. Jinnah, C. Munir, D. Juma. Yeah, of course, you are right, my dear students. Answer is D. Juma. The last question. Sundarlal treated Lajo as a dash after her return. Wife, goddess, queen, princess. Yes, you are right, absolutely right. Yes, as goddess. Okay, dear students, so here end these 5 questions and reference literary inspirations. This text is taken to prepare this class, Board of Editors, Davangere University. It's time to thank you, dear students. Thank you and have a peaceful day. Okay, so here this story ends. Let us meet with some other prose or poem in the next class. Until then, be safe and keep yourself healthy.